جب ماں ہی ہے صاحب کرینہ سے پیار کرنے والی، امیتابھ بچن سے پیار کرنے والی، فلمی ڈائلگ سننے والی، گانا گا کے کر کے سارا کام گھر کا کرنے والی، اب پیٹ کے اندر بچہ ہے یہ گانا گا رہی ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے یہ فلمیں دیکھ رہی ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے یہ صاحب شوہر سے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے دوسرے مردوں سے 2 گھنٹہ تک چیٹنگ کر رہی ہے۔ اب یہ کہیں بابو حضور سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے۔ تو چلیے بنا دیر کیے سنتے ہیں یہ ویڈیو، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب سارا کام سسٹم سے چل رہا ہے تو پھر یہ سمجھ تم کیسے لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنت انتظار کر رہی ہے، جھوٹ بولیں گے پھر بھی جنت انتظار کر رہی ہے، اور ہم رہیں گٹکا خور شرابی پاپی، اب میرا بیٹا قطب اور ابدال بن جائے گا، ہمارے بابو حضور گھر میں آ جائیں گے، ان کے قدم رکھنے کی بدولت سے میرا ڈکیت بیٹا ولی بن جائے گا۔ نہیں ہوتا ہے، ہم بابو حضور سے تعویذ گلے میں ڈال دیں گے، میرا شرابی بیٹا ولی بن جائے گا۔ اگر یہی بات ہے تو بابو حضور سے بھی تعویذ لے لو اور ہم سے بھی تعویذ لے لو، بریلی اور مسولی سے بھی تعویذ لے لو، کچوچا سے بھی تعویذ لے لو، ماریرا سے بھی لے آؤ، آم کے پیڑ میں 1000 تعویذ لٹکا دو اور بولو کہ اس تعویذ کی بدولت یہاں سے سیب نکلے گا، سیب نکلے گا، مر جاؤ گے تڑپ تڑپ کر۔ 1 کروڑ تعویذ ڈالو گے مگر آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلے گا۔ 1 کروڑ تعویذ ڈال دے گیہوں کے کھیت میں، وہاں سے جو وہاں جواہرات نہیں نکلیں گے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سوچے ہوئے ہیں کہ چلیں پورب اور پہنچ جائیں کعبہ، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جیے شیطانوں کی طرح اور رحمت نازل ہو اللہ کے ولیوں کی طرح، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل، جیسی ماں ویسا بچہ، جیسا باپ ویسی اولاد، جیسا سماج اس ویسی اس کی نسلیں۔ جب باپ ہوئے تھے مولا علی دن بھر جہاد رات بھر سجدہ، اور ماں ہوئی تھی فاطمہ الزہرا کہ دن بھر بال بچوں کی خدمت اور نماز فرض کی ادائیگی، اور رات ہوئی تو عشاء کے بعد نفل کے لیے کھڑی ہوئی، ایک ہی رکعت میں سحر ہو گئی، ایک سجدے میں صبح ہو گئی۔ جب ماں اسی لاجواب کہ باپ کے پاس نوکر غلام آیا ہے، باپ کے پاس گئے کہ کام کرتے کرتے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، ابا حضور ایک غلام دے دیے جائے، مگر مصطفیٰ کی چہیتی بیٹی فاطمہ، سید دو عالم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے بیٹی فاطمہ، یہ بدر احد کے یتیم بچے یہ زیادہ نوکر غلام کی مستحق ہیں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر زیادہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو تو رات میں 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے نوکر غلام سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پڑھ لو گی ساری تھکاوٹ بھی تیری دور ہو جائے گی، اور جنت جانے کا ایک زبردست نسخہ، خدا کی رضامندی کا زبردست نسخہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو بتا دیا۔ جب ماں بنی فاطمہ الزہرا اور باپ ہوئے مولا علی، تب بیٹا عام آدمی نہیں ہوا، بیٹا کون ہوا؟ قیامت تک اسلام کی تاریخ لکھنے والا امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن پیدا ہوئے۔ ماں باپ لاجواب تھے تو بیٹا بھی لاجواب، ایسا کہ سارا کنبہ لٹا دیا، مذہب اسلام بچا لیا، سارا کنبہ لٹا دیا، اسلام بچا لیا۔ نہیں دیکھا آپ نے ہم جس بڑے پیر روشن ضمیر کی فاتحہ دلاتے ہیں، ہم جس بڑے پیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی ماں کیسی لاجواب تھی، باپ نے کہا میری بیٹی گونگی ہے جو زبان سے کبھی غلط بات نہیں بولی ہے، میری بیٹی لولی لنگڑی ہے، ہاتھ سے کوئی کرائم نہیں ہوا ہے، پاؤں کبھی گناہ کی طرف نہیں چلا ہے، کان میں کوئی گندی بات کبھی نہیں گئی ہے، اس لیے پیار سے باپ نے کہا تھا میری بیٹی لولی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے، گونگی ہے، بہری ہے، یہ کہا تھا اپنی بیٹی کو۔ جب بیٹی ایسی لاجواب ہو کہ زبان سے خطا نہ ہو، آنکھ سے خطا نہ ہو، کان سے خطا نہ ہو، یہاں 24 گھنٹے موبائل کا وائر ٹھوس کر کے کام بھی چل رہا ہے، برتن بھی دھویا جا رہا ہے، کان میں گانا بھی چل رہا ہے، صاحب گانا چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، گانا چل رہا ہے، بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے، گانا چل رہا ہے، گھر میں صفائی ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ گانا سن کر کے بچے کو دودھ پلائیں گی تو بچہ وہ قطب ابدال تھوڑی پیدا ہوگا، وہ بچہ تو محمد رفیع کا غلام ہو جائے گا، وہ بچہ تو امیتابھ کا غلام پیدا ہو جائے گا، وہ بچہ تو اجے دیوگن کا غلام پیدا ہو جائے گا، وہ بچہ تو سلمان شاہ رخ خان کا غلام پیدا ہوگا۔ جب ماں ہی ہے صاحب کرینہ سے پیار کرنے والی، امیتابھ بچن سے پیار کرنے والی، فلمی ڈائلگ سننے والی،
गाना गा 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 के करके सारा काम घर का करने वाली, अब पेट के अंदर बच्चा है ये गाना गा रही है, पेट के अंदर बच्चा है ये फिल्में देख रही है, पेट के अंदर बच्चा है ये साहब शौहर से लड़ रही है, झगड़ रही है, पेट के अंदर बच्चा है दूसरे मर्दों से 2 घंटा तक चैटिंग कर रही है। अब ये कहे बाबू हुजूर सर पे हाथ रख दीजिए, बाबू हुजूर दुआ दे दीजिए। जिस तरह मकई के खेत से गेहूं नहीं होता है, चाहे 1 करोड़ तावीज दे दें, उसी तरह हाथ रखवाने से शरीर माँ के पेट का बच्चा वली नहीं होता है, कुतुब नहीं होता है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, अब बाप ऐसा कि रात भर सजदा और दिन भर जहाद है। अगर इत्तेफाक से एक खिलाफ तकवा कोई काम हो जाए, उस दाग को धोने के लिए 10 साल तक नौकरी करे, जबकि वो गुनाह ही नहीं है, मगर फिर भी एक खिलाफ तकवा एक काम है, खिलाफ एहतियात एक काम है, उसकी वजह से 10 साल तक गुलामी की। अब बोला अभी माफ नहीं करूंगा, कहा क्यों माफ कर दो, 10 साल की तवील नौकरी मैंने कर दी। कहा एक शर्त मेरी और है, माफ करूंगा, एक लूली लंगड़ी गोंगी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। अगर हमारे जैसा नौजवान होता तो कह देता एक तो 10 साल नौकरी करी, छोटा सा जुर्म है, इतनी बड़ी खिदमत की, ये लूली लंगड़ी अपाहिज को कौन सारी जिंदगी ढोएगा। मगर चूंकि अल्लाह का डर दिमाग में था, कहा कि ये लूली लंगड़ी दुनिया की मुसीबत है, तो जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उस दिन के मुकाबले में ये मुसीबत हल्की है, वहां की मुसीबत सख्त है। इसलिए हर कादरी, हर मुसलमान मर्द और औरत को अगर दुनिया में शान से जीना है तो दुनिया के मकान दुकान को अपनी जिंदगी का टारगेट मत बना, निगाह जन्नत पे रख, निगाह आखिरत के आराम पे रख। यह दुनिया का सारा दर्द काफूर हो जाएगा, यह दुनिया की सारी नेमतें, चिकनी चपड़ी बिल्डिंगें सब हेज हो जाएंगी। नजर आखिरत पे रहेगी, दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। नजर जन्नत पे रहेगी तो दुनिया की नेमतों को हराम से हासिल करने की ललक और शौक ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया नजर आखिरत पे रहे, नजर जन्नत पे रहे, नजर आखिरत के आराम पे रहे, नजर आखिरत के जहन्नम पे रहे, तो बंदा गुनाहों से बचेगा। या 70-80 साल फूंक फूंक के कदम रखेगा, लेकिन यहाँ सारा टारगेट दुनिया हासिल करना, और दुनिया भी नहीं मिली। 10 बीघा जमीन खरीदा, 10 दर्जन बीमारी को बदन में पैदा कर लिया, और यहाँ साहब बहुत सारे हासिदीन को पैदा कर लिया। यहाँ भी बेटे मन्ना फरमान हो गए, बीवी बाकी हो गई, बीवी भाग गई, तलाक का मुतालबा कर रही है। दुनिया के 10 बड़े उद्योगपति, उनमें से 8 ऐसे हैं जिसकी बीवी से तलाक हो गई है। अब ये खरबों की दौलत, ये खरबों की दौलत, ये 50 फैक्ट्री, रोजाना कई करोड़ रुपए कमाना, ये कहां से काम आएगा जब बीवी ही तलाक लेके चली गई है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में परफेक्ट सुकून नहीं रखा है कि सेहत भी मिले, दौलत भी मिले, खूबसूरती भी मिले, जिंदगी में मजा भी मिले, फरमा बरदार बीवी भी मिले, फरमा बरदार औलाद भी मिले, मकान भी मिले, गाड़ी भी मिले, जमींदारी भी मिले, मॉल भी मिले, और सच्ची खुशी भी मिले। ऐसा नहीं है इस दुनिया में। ये दुनिया की सारी चीजें इम्परफेक्ट है, दुनिया की सारी चीजें आधी अधूरी है। किसी को सेहत है तो दौलत नहीं, दौलत है तो सेहत नहीं, सेहत है तो साफ औलाद नहीं, औलाद है तो बेटी है बेटा नहीं, औलाद है तो बीवी अच्छी नहीं, बीवी अच्छी है तो औलाद नहीं, औलाद अच्छी है तो पड़ोसी अच्छे नहीं, पड़ोसी अच्छे तो रिश्तेदार अच्छे नहीं, दामाद अच्छा है तो समधी अच्छे नहीं, समधी ठीक है तो समधी अच्छी नहीं, साहब दोस्त अच्छे नहीं, अपने रिश्तेदार अच्छे नहीं, जहां काम करता हूं वहां काम करने वाले बॉस अच्छे नहीं, बॉस अच्छे हैं तो वर्कर अच्छे नहीं। ये दुनिया नाकिस है, आधी अधूरी है। यहाँ अगर सेहत है तो माल नहीं, माल है तो आंख को ठंडक पहुंचाने वाली औलाद नहीं। दुनिया में सारी चीजें आधी अधूरी है। क्यों? इसलिए जो परफेक्ट है वो जन्नत में है, जहां ना बुढ़ापा है, जहां ना बीमारी है, जहां ना बाल की सफेदी है, जहां ना कोई हासिद है, जहां ना नेमत छीनने का अंदेशा है, जहां ना बुढ़ापा है, जहां ना बीमारी है, जहां ना पेशाब पाखाने की तकलीफ है, न कब्ज की तकलीफ है, न लूज मोशन की तकलीफ है, न बुढ़ापे की तकलीफ है। सारे जन्नती 30 साल के जवान रहेंगे और सब चौधरी के चांद की तरह सबका चेहरा चमकेगा। सबकी बीवियां उनकी निगाहों में सबसे ज्यादा खूबसूरत होंगी। 70 बीवियां होंगी जो प्यार करने वाली और प्यार देने वाली, हुस्न जमाल वाली, जिसका हुस्न कभी घटेगा नहीं, रोजाना उसका हुस्न बढ़ता चला जाएगा। वहां है पाकीज़ा शराब की नहरें, वहां है पाकीज़ा दूध की नहरें, वहां है पाकीज़ा शहद की नहरें, वहां है हद्दे निगाह तक सोने चांदी ईंट का बना हुआ मकान। इसलिए हुजूर ने हमेशा जन्नत की बात की है ताकि मेरा गुलाम उस जन्नत के शौक में जिए। तो दुनिया में सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों इसके लिए बराबर हो जाए। अगर जन्नत पे नजर नहीं है तो दुनिया में अरबों कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी वो जिएगा। अगर नजर जन्नत पे है तो दुनिया अगरचे आधी
अधूरी है, मगर सुकून अल्लाह ने दौलत में नहीं रखा है, सुकून रखा है जन्नत में, या जन्नत की तैयारी में अल्लाह ने सारा सुकून रखा है। सुभान अल्लाह, नारे